हाय हेलो नमस्कार दोस्तों आ वीडियोની અંદર આપણે સહસંયોજક બંધ વિશે ચર્ચાઓ કરવાની છે પણ સહસંયોજક બંધની ચર્ચાઓ કરતા પહેલા થોડીક જે પ્રાથમિક માહિતીની જરૂર છે એની વિશે આપણે ચર્ચાઓ પહેલા કરી લઈએ। એકદમ બેઝિક અને સિમ્પલ વસ્તુ છે કે જ્યારે કોઈ પણ તત્વ હશે અથવા કોઈ પણ પરમાણુ તો આપણે વાત કરીએ કોઈ પણ પરમાણુ તો જ્યારે કોઈ પણ પરમાણુની આપણે વાત કરતા હોઈએ तो ये परमाणुनी अंदर इलेक्ट्रॉननी गोठवणी थाय। कई रीते इलेक्ट्रॉननी गोठवणी थाय तो पहली कक्षानी अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होय, बीजी कक्षामां 8 होय अने तीजी कक्षानी अंदर 8 इलेक्ट्रॉन। तो आ ज्यारे इलेक्ट्रॉननी गोठवणी थयेली होय एनी अंदर जे सौथी बहारनी कक्षा होय, मानो के कोईनो परमाणु क्रमांक 3 छे, परमाणु क्रमांक अगर 3 होय तो पहली कक्षानी अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भराशे अने बीजीमां 1 छे। तो आ जे छेल्ली कक्षा छे एने आपणे शुं बोलीशुं? बाह्यतम कक्षा। क्लियर? तो हवे बाह्यतम कक्षानी अंदर जे इलेक्ट्रॉननी संख्या छे ए 1 होय या फिर 2 होय या 3 होय तो ज्यारे आ 1 2 के 3 इलेक्ट्रॉन हशे तो ए शुं काम करे छे? इलेक्ट्रॉन गुमावे छे। शुं करे छे? इलेक्ट्रॉन गुमावे छे। अने ज्यारे इलेक्ट्रॉन गुमावशे तो शुं थशे एना विશે આપણે વાત કરીએ। तो જ્યારે इलेक्ट्रॉन गुमावशे तो ए शुं बनी जाय छे? धन आयन बनी जाय छे। खास ध्यानथी समजજો शुं बने छे? धन आयन बने छे। क्यारे? इलेक्ट्रॉन गुमावे त्यारे। हवे इलेक्ट्रॉन ज्यारे मेळवशे तो ज्यारे इलेक्ट्रॉन मेळवशे तो क्यारे मेळवशे? तो बाह्यतम कक्षानी अंदर 5 6 के 7 इलेक्ट्रॉन हशे तो ए इलेक्ट्रॉन शुं करे छे? मेळवे छे। अने जो इलेक्ट्रॉन मेळवशे तो ए शुं बनी जशे? ऋण आयन बनी जशे। हवे आ आयन अने परमाणुमां शुं फर्क छे एना विશે આપણે ચર્ચા કરીએ। માની લો કે આપણે વાત કરીએ છીએ કોઈ હાઇડ્રોજનની। કોની વાત કરીએ છીએ? હાઇડ્રોજનની। હવે તમે જાણો છો કે હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ ક્રમાંક કેટલો છે? 1 છે અને જો એનો પરમાણુ ક્રમાંક 1 છે તો એની ઇલેક્ટ્રોનની રચના આ રીતે ગોઠવણી થશે। જો બાહ્યતમ કક્ષાની અંદર ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા 1 હોય તો 1 ગુમાવી શકે। શું કરશે? 1 છે 1 ને ગુમાવશે અને જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે તો એ શું બની જશે? H+ બનશે। તો આ જે H+ છે ને એ શું છે? હાઇડ્રોજન આયન છે। હાઇડ્રોજન આયન છે। ખાસ ધ્યાનથી સમજજો। અને આ જે H છે ને આ H એ શું છે? તો એ છે હાઇડ્રોજનનો પરમાણુ છે। શું છે? परमाणु है। तो आटलो फरक है। तो आ हाइड्रोजन परमाणु है आ ज्यारे इलेक्ट्रॉन गुमावे के मेळवे तो ए शुं थई जशे? आयन बनी जशे। धन आयन है कि ऋण आयन है ए कोना उपर आधार राखे छे? तो जो इलेक्ट्रॉन गुमावशे जो इलेक्ट्रॉन गुमावशे तो धन आयन थशे अने जो इलेक्ट्रॉन मेळवशे तो शुं थशे? ऋण आयन। एक उदाहरण आपणे मानी लो कि Cl नुं लई लईए। उदाहरण धारो कि आपणे लईए छीए Cl नुं तो Cl नो परमाणु क्रमांक केटलो छे? तो आपणे जाणीए छीए 17 अने जो एनो परमाणु क्रमांक 17 हशे तो एनी इलेक्ट्रॉननी रचना केवी थशे? 2 8 अने 7। तो तमे जोई शको छो कि बाह्यतम कक्षानी अंदर केटला इलेक्ट्रॉन छे? 7 इलेक्ट्रॉन छे। तो एक इलेक्ट्रॉन मेळवशे तो ज्यारे एक इलेक्ट्रॉन मेळवशे त्यारे ए शुं बनी जशे? Cl- बनशे। कारण के ज्यारे इलेक्ट्रॉन मेळवे छे त्यारे शुं बने छे? ऋण आयन बने छे। तो आ जे Cl छे एनी हवे इलेक्ट्रॉननी रचना केवी बनी जशे? तो पहली 2 बीजामां 8 अने तीजामां पण 8 એટલે કે નજીકના નિષ્ક્રિય વાયુ આર્ગોન જેવી પોતે ઇલેક્ટ્રોનની રચના પ્રાપ્ત કરે છે। તો આ જે છે એ શું છે? તો આ છે ક્લોરીન આયન। આ શું છે? ક્લોરીન આયન છે। ક્લોરીન આયન ओके। અને આ જે છે એ શું છે? તો ક્લોરીન પરમાણુ છે। क्लोरीन परमाणु है। ओके। तो आटली जे वस्तु है जे आपणे आसान अने एकदम सरळथी समझी सकीए छीए। क्लियर? तो एकदम सिंपल भाषा में समझवानुं छे कि ज्यारे बाह्यतम कक्षानी इलेक्ट्रॉननी संख्या 1 2 के 3 होय तो एक कंपलसरी इलेक्ट्रॉन शुं करशे? गुमावशे। पण ज्यारे बाह्यतम कक्षानी 5 6 के 7 इलेक्ट्रॉन हशे तो इलेक्ट्रॉन शुं करे छे? मेळवे छे। अने जो इलेक्ट्रॉन मेळवशे तो ए शुं थई जशे? ऋण आयन बनी जशे। क्लियर? आटला सुधी तो आ बेसिक माहिती है जेना विषे आपने क्लियर खबर पड़वी जोईए। पण हवे बात एम छे कि ज्यारे बाह्यतम कक्षानी अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होय तो 4 इलेक्ट्रॉन है जेनी जग्याए 8 अगर इलेक्ट्रॉन मतलब बहारनी कक्षा अगर फूल भरवी छे तेने 8 इलेक्ट्रॉननी जरूर पड़े। हवे 8 इलेक्ट्रॉनमांथी अहींया 4 ज छे तो 4 ने कां तो गुमाववा पड़े या फिर 4 अन्य मेळववा पड़े। तो 4 गुमाववा माटे अने 4 मेळववा माटे शुं थशे एना विषे आपणे वात करीए। जोजो ध्यानथी
તો આપણે હમણાં ભણ્યા કે જો એ 4 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે, માનો કે આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કોપરની કાર્બનની સી, કાર્બનની આપણે વાત કરીએ છીએ તો કાર્બનની અંદર બાહ્યતમ કક્ષાની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે? તો પહેલાનો પરમાણુ ક્રમાંક નક્કી કરીએ 6, તો એની ઇલેક્ટ્રોનની રચના કેટલી થશે? 2 અને 4. તો હવે આપણે જાણીએ છીએ કે બાહ્યતમ કક્ષાની અંદર જો 4 ઇલેક્ટ્રોન છે તો 4 એને કાં તો ગુમાવવા પડે અને કાં તો 4 મેળવવા પડશે. તો કેવી પરિસ્થિતિ સમજીએ કે જો 4 ઇલેક્ટ્રોન એ શું કરે છે? ગુમાવે છે. આપણે હમણાં વાત કરી કે જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે ત્યારે એ શું બની જાય છે? ધન આયન બને છે. શું બને છે? તો ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે તો શું બને છે? ધન આયન. પણ કન્ડિશન કેવી થશે તો એની આપણે અહીંયા આકૃતિ દોરીને સમજવાની કોશિશ કરીએ. ધારો કે આ કોઈ કાર્બન છે અને અહીંયા એની આ કાર્બનની પહેલી કક્ષા અને આ કાર્બનની બીજી કક્ષા છે. ધ્યાનથી સમજવાની કોશિશ કરશો. જ્યારે એના કેન્દ્રની અંદર શું રહેલું છે? પ્રોટોન રહેલા છે. કેટલા પ્રોટોન હશે? તો જેટલા ઇલેક્ટ્રોન છે એટલા જ એના કેન્દ્રની અંદર પ્રોટોન હશે. ઓકે, તો કેટલા છે ટોટલ? 2 અને 4 એટલે 6, તો 3, 2, 5 અને 1 6. તો આ કાર્બન પરમાણુની અંદર કેટલા છે? 6 પ્રોટોન છે. કેટલા છે? તો અહીંયા હું લખું છું 6 પ્રોટોન છે. ખાસ ધ્યાનથી સમજજો. તો એની સામે શું હશે? 6 ઇલેક્ટ્રોન પણ હશે. શું હશે? 6 ઇલેક્ટ્રોન હશે. તો 6 ઇલેક્ટ્રોન કઈ જગ્યાએ હશે? તો અહીંયા પહેલી કક્ષાની અંદર 1 ઇલેક્ટ્રોન હશે અને બીજી પહેલી કક્ષામાં 2 ઇલેક્ટ્રોન ટોટલ થઈ ગયા. હવે બીજી કક્ષાની અંદર 4 ઇલેક્ટ્રોન છે. એટલે એક અહીંયા છે, એક અહીંયા છે, એક અહીંયા છે. એનું કોઈ સ્થાન ફિક્સ નથી હોતું, પણ ઇન શોર્ટ બીજી કક્ષાની અંદર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન રહેલા છે? 4 ઇલેક્ટ્રોન. હવે તમે વિચાર કરો કે આ 4 ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાવશે. શું કરશે? 4 ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાવે. તો જો અગર 4 ઇલેક્ટ્રોનને ગુમાવે તો એની નવી ઇલેક્ટ્રોન રચના કેવી થશે? તો આ એનું કેન્દ્ર છે. એના કેન્દ્રની અંદર જે પ્રોટોનની સંખ્યા છે એ તો ફિક્સ જ છે. પ્રોટોનની સંખ્યા નહીં બદલાય, પણ જે એના ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે એની અંદર શું થઈ જશે? ધ્યાનથી સમજજો. તો એના કેન્દ્રની અંદર હું અહીંયા સંખ્યા ફિક્સ કરી દઉં છું, જે હતી એ જ કેટલી છે? 6. ઓકે, પણ હવે જે બાહ્યતમ કક્ષાની અંદર જે ઇલેક્ટ્રોન હતા એ 4ને ગુમાવી દીધા. જો એ 4 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે તો ફક્ત એની પહેલી કક્ષાની અંદર 2 ઇલેક્ટ્રોન બચશે. 4 ઇલેક્ટ્રોન નથી. તો શું કર્યા? ધારો કે આપણે અહીંથી આમ સમજીએ તો આ કન્ડિશન કેવી થઈ ગઈ કે 4 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે. શું કરે છે? 4 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે. અને જ્યારે 4 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવે છે તો હવે એની અંદર તમે ધ્યાનથી જુઓ તો શું આપેલું છે અહીંયા? તો એની અંદર કેટલા? 4 ઇલેક્ટ્રોન જ્યારે ગુમાવે છે ત્યારે કેવી કન્ડિશન થઈ? તો 6 પ્રોટોન છે. બેટા ધ્યાનથી સમજો, 6 પ્રોટોન છે. જ્યારે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા છે? ખાલી 2 જ ઇલેક્ટ્રોન છે. તો હવે તમે અહીંયા સમજી શકો છો કે જ્યારે 4 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવશે ત્યારે એના કેન્દ્રની અંદર 6 પ્રોટોન છે અને ફક્ત બાહ્યતમ કક્ષાની 2 ઇલેક્ટ્રોન છે. તો એટલી બધી શક્તિ એની અંદર પૂરી નથી પાડી શકાતી, એનું બેલેન્સ નથી જળવાતું. એટલા માટે 4 ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા શક્ય નથી. ક્લિયર આટલા સુધીમાં? હવે વાત કરીએ કે 4 ઇલેક્ટ્રોન કદાચ મેળવે તો શું થશે? ધ્યાનથી સમજો કે 4 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે તો કેવી કન્ડિશન થશે? જો એને 4 ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા હોય તો ઇલેક્ટ્રોન મેળવી અને એ શું બનશે? ઋણ આયન બનશે. અને જો એ ઋણ આયન બનશે તો શું થશે? એના વિશે આપણે ચર્ચા કરીએ. ધ્યાનથી સમજજો. જ્યારે 4 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે તો શું બની જશે? ઋણ આયન બનશે. તો હવે એના વિશે આપણે અહીંયા ચર્ચા કરવાની છે. ધ્યાનથી સમજજો. પહેલાં આવી કન્ડિશન હતી અને હવે હું અહીંયા બીજી એક કન્ડિશન દોરું છું, જેની અંદર શું કરું છું? 4 ઇલેક્ટ્રોન એ શું કરે છે? મેળવે છે. ધ્યાનથી સમજો. 4 ઇલેક્ટ્રોન મેળવે છે. તો જ્યારે 4 ઇલેક્ટ્રોન મેળવશે ત્યારે કેવી કન્ડિશન થશે? સિમ્પલ ભાષામાં સમજાવું છું, સમજવાની કોશિશ કરશો. આ એનું કેન્દ્ર છે, પછી આ એની પહેલી કક્ષા છે અને આ એની બીજી કક્ષા છે. ઓકે, હવે જ્યારે એની આ કેન્દ્ર છે એની અંદર તો જે પ્રોટોનની સંખ્યા હતી, પ્રોટોનની સંખ્યામાં કોઈ જ ફેરફાર થતો નથી. જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનની વાત કરીએ તો પહેલી કક્ષામાં ઇલેક્ટ્રોન 2 હતા, એ ફિક્સ છે. હવે બાહ્યતમ કક્ષાની અંદર પહેલા કેટલા ઇલેક્ટ્રોન હતા બેટા? 4 ઇલેક્ટ્રોન તો હતા જ, પણ હવે એણે 4 ઇલેક્ટ્રોન બીજા મેળવ્યા છે. જો 4 ઇલેક્ટ્રોન બીજા મેળવ્યા છે તો એ અહીંયા ગોઠવાશે બીજા 4. તો હવે તમે જુઓ ધ્યાનથી, તો પ્રોટોનની જે સંખ્યા છે એ સંખ્યા કેટલી છે?
પ્રોટોનની સંખ્યા કેટલી છે 6, જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા કેટલી છે તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા છે કેટલી 10 થઈ ગઈ, તો અહીંયા 10 ઇલેક્ટ્રોન છે। તો જ્યારે આવી કન્ડિશન થશે એટલા માટે એવું પણ પોસિબલ નથી કે કેન્દ્રની અંદર 6 પ્રોટોન હોય અને એની બાહ્યતમ કક્ષા એટલે કે ફરતે 10 ઇલેક્ટ્રોન હોય, તો એ બંનેની અંદર એની જે શક્તિ છે એ શક્તિનું બેલેન્સ જળવાતું નથી, અને જ્યારે એ બેલેન્સ નહીં જળવાય તો શું થશે, તો આ જે શક્યતા છે એ શક્યતા પોસિબલ નથી। ઓકે, તો આટલી સીધી સાદી વસ્તુ ત્યારે ધ્યાનથી સમજવાની કોશિશ કરશો, અને જ્યારે આ ઇલેક્ટ્રોન ગુમાવવા કે ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા પોસિબલ નથી ત્યારે શું થાય છે તો ત્યારે સહસંયોજક બંધ રચાય છે। શું રચાય છે? સહસંયોજક બંધ। અને સહસંયોજક બંધની અંદર શું થશે તો એની અંદર ભાગીદારી થશે, પાર્ટનરશિપ થશે। શું થશે? ભાગીદારી થશે। આ ભાગીદારી વિશે આપણે અન્ય જે ઉદાહરણો છે જેમ કે હાઇડ્રોજનની અંદર, ક્લોરીનની અંદર, ઓક્સિજનની અંદર, નાઇટ્રોજનની અંદર કે એની અંદર કેવી રીતે એકબીજા સાથે જોડાણ થાય છે એના વિશે આપણે આગળના વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરીશું।